हाँ जी हैलो एवरीवन चलो कुछ प्रैक्टिस करिए ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਈਵਾ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ, ਲਾਈਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਜਰ 4 ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੈਨ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਰੇਸ਼ੋਸ, ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਰੇਸ਼ੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਔਰ ਕੁਇਕ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਲਵੈਂਸੀ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਟੂ ਡੈਟ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰੇਜ ਐਂਡ ਡੈਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮਪਲਾਇਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਰੇਸ਼ੋਸ ਕੱਟ ਲਈ। एक्टिविटी रेशोज के अंडर की आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स एंड नेट एसेट। नेट एसेट याद रखियो दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड होंगे ठीक है। देन आ जो लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट ओके। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होंगी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नैट प्रॉफिट ते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक तो थोड़ी ये सारे दे मतलब किस दे अंडर केड़ी रेशो आ रही है ठीक है। दैन इस तो बाद कल्ले कल्ले दा फार्मूला, वो फार्मूला तुहानूं पता है बुक दे विच एक पेज से तुहानूं सारे ही मिल जाएंगे, तो वो विच किते भी तुहाडी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए ठीक है। हाँ जी देखो पेज नंबर 3.93 है मेरे को, उहदे उपर सारे फार्मूले गिवन ने। करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। दैन करंट एसेट और क्विक एसेट्स डिफरेंस किस चीज़ का होंगे, इन्वेंट्री एंड कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट चो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, यू विल गेट द क्विक एसेट्स ठीक है। दैन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए डेट इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी है ना, जिमें फॉर्म जो थोड़ी रेशो का नाम है वही थोड़ा फॉर्मूला है। नैक्सट प्रोपराइटरी रेशो, इनू ध्यान रखियो, प्रोपराइटर्स फंड या इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स ठीक है। नाल दस्या होया कि किहदा की इंपॉर्टेंस है ना। इंटरस्ट कवरेज, मेरा इंटरस्ट इजीली रिकवर हो जाएगा। दैन प्रॉफिट बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, यदि परसेंटेज नाल ही गिवन होंदी है ठीक है। ये वो फॉर्मूला याद रखना है, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो तो आप लगाने होने रेट ओवर 100 माइनस रेट ठीक है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो इस फॉर्मूले के नाल तुसीं अपना कैलकुलेट कर लोगे। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट का मतलब की है, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स ने, ये अंडर की आंदा है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड किवें कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला डेट प्लस इक्विटी ठीक है। सेकेंड फार्मूला इहदा और टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ठीक है। थर्ड फार्मूला इहदा नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल ठीक है। ये बेसिकली जो मेन ज़्यादा रिपीट होंगे ने, मैं वो तुहानूं 2-3 सब तो ज़्यादा आ रिपीट होंगे तुहाडा डेट प्लस इक्विटी ये वाला ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर ने टर्नओवर रेशो स्टार्ट हो गया। अच्छा ये भी याद रखियो कि तुहाडी परसेंटेज च आंदी है, कि टाइम्स च आंदी है, कि आप रेशो च लिखते हैं ठीक है, वो भी ध्यान च रखना है, पेपर लिए भी जरूरी है ना, सब कुछ ध्यान रखना। इन्वेंट्री टर्नओवर COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स ठीक है। तो जिन्हों तो पैसे लैने ने उधार समान आप बेचा हुआ है, उधार समान बेचिया, सो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल ते की आ गया क्रेडिटर्स आ गए ठीक है। सो नैट क्रेडिट परचेज जितों मैं समान उधार परचेज किया, नैट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल ठीक है। तिना दे नीचे देखिए जरा एवरेज एवरेज एवरेज, जिदे बारे रेशो चल रही है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड पेएबल ठीक है। दैन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, हुण इहदे विच नैट सेल्स रेवेन्यू, कई स्टूडेंट्स में भी नहीं पता होंदा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स सेम चीज़ होंदी है ठीक है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स एसेट्स मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करन तो बाद, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड,
ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪॉन ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ। ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨੈਟ ਸੇਲਸ, ਨੈਟ ਸੇਲਸ, ਨੈਟ ਸੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ। ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਓਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਸੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪॉन ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਇਨਟੂ 100। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਅਪॉन ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਇਨਟੂ 100। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਰਚੇ। COGS ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ COGS ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪॉन ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਇਨਟੂ 100। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪॉन ਸੇਲਸ ਇਨਟੂ 100। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਆ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਟ ਆਪਣਾ ਸੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਟ ਸੇਲਸ, ਨੈਟ ਸੇਲਸ, ਨੈਟ ਸੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ, ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨਟੂ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਨ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਅਤੇ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕੁਇਕ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਲ ਕਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਟੀਚਰ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੈਨ ਮੰਗ ਲਓ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੈ 2:1, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ 2:1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 20,000 ਐਂਡ 10,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਤੀਆਂ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਸਟਾਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 5,000 ਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, 5,000 ਦਾ ਸਟਾਕ ਗਿਆ। ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਟਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 5,000, ਤਾਂ 5,000 ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਇੰਪੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁੱਡਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਟਾਕ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਔਰ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਲੱਸ, ਨੋ ਇੰਪੈਕਟ। ਬੇਟਾ ਨੋ ਇੰਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ 1:1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1:1 'ਚ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ 25/15, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਏਗੀ 1.6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 2:1 ਤੋਂ 1.6:1, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਡੀਕਣਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਸਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਐਂਡ ਆਊਟਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਈਟਮਸ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਗਰਸ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਏ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਈਵਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਡਸ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਵੇਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਿਓ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ, ਸੇਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵਡ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਲਡ ਫॉर ਸੇਲ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵਡ ਐਂਡ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸੀਵਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਡ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਉਦੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਆ, ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਰੈਂਟ ਪੇਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ, ਸੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਆਫ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਔਰ ਸ਼ੋਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਨੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਬੋਨਸ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, 5 ਦੇ 5 ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਆਫ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ 25,000, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 3,000 ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 22,000। ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਡ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਟੈਕਸ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਟੈਕਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਸ ਪੇਡ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 24, 25, ਤਾਂ 24 ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਹੋਏਗਾ, 25 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪੇਡ 4th ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਚੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ, ਕਲੋजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 25 का 24 का टैक्स पेड इधर आएगा टू कैश अकाउंट, ये टैक्स पेड है बाय न्यू प्रोविजन, ठीक है। मैं न्यू प्रोविजन ही लिख दी, थोड़ा याद रह जाएगा। वैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखते होंगे,
ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਐਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਓਵਰਆਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਟ ਹੋਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਨॉन ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ। ਡਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਨ केस ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ और एडजस्टमेंट भी गिवन है। चलो पहला अगर एडजस्टमेंट नहीं गिवन 24 25, ठीक है, इतने मान लो 1 लाख है, इतने 130 है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 30,000 30,000 ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਐਡ ਐਜ਼ ਅ ਨॉन ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਈ, इन दैट केस अकाउंट बनाऊंगी सेम इसी तरह। इस साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओवरऑल डेप्रीसीएशन इतने शो करूँगी मैं। ओवरऑल डेप्रीसीएशन टोटल डेप्रीसीएशन ही लिख दिनी हाँ, इतने लिखांगे वैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, और इतने टू एसेट सोल्ड दी डेप्रीसीएशन। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्रीसीएशन तुहानूं दोनों च एक चीज़ गिवन होएगी, ये तुहाडी जाएगी ऑपरेटिंग दे विच। ठीक है, और एसेट अकाउंट कि जाएगी जो एसेट सोल्ड दी होंगी है। हम ध्यान नाल देख लो, अगर कल्ली डेप्रीसीएशन है एसेट अकाउंट ओवरऑल जाती है, अगर एक्यूमुलेटेड है तो एसेट अकाउंट के एसेट सोल्ड दी जाती है। ये गल नूं ध्यान रखना है। ओके है काम। ठीक है, एंड लास्ट आ जाओ हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मेन जो तुसीं गलत कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम ते प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इन्हां दोनों का ट्रीटमेंट सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी होएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आंदा है इनफ्लो। ठीक है, शेयर्स इशू कर रही हैं, वादे तो इशू कर रही हैं, तो शेयर्स का पैसा भी आऊगा, प्रीमियम का भी आएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो मैं शेयर्स डिबेंचर्स रिडीम करूँगी, जो उन्होंने पैसा वापस करूँगी, वो प्रीमियम तो करना मैंने, तब शेयर्स का पैसा भी जाएगा, डिबेंचर्स का पैसा भी जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी जाएगा। सो दीज आर द आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, दैन जे शेयर स्टार्टिंग तो इशू किए ने, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप मतलब जस्ट अ मिनट, शेयर्स तुसी 10,000 तो मैं थोड़ा अमाउंट ही लेता है 12,000 मैं इन्होंने डिविडेंड पे करना है। ठीक है, तो मैंने जो 2,000 इशू किए ने वो किन्ने ते किए ने, कदों किए ने सॉरी। ठीक है, तो जे मैं स्टार्टिंग ते करते तो 12,000 क्लोजिंग के उपर मैं डिविडेंड पे करांगी, अगर क्लोजिंग ते इशू किए ने मैं ओपनिंग ते डिविडेंड पे करांगी। ठीक है, सेम केस है प्रीमियम और रिडेम्पशन का। रिडीम करते स्टार्टिंग ते रिडीम किए ने तो क्लोजिंग ते दोगे, क्लोजिंग ते रिडीम होया तो ओपनिंग ते दोगे प्रीमियम। ठीक है, ये भी सॉरी डिविडेंड क्लीयर, मैं बोलते बोलते गलत कर जानी हाँ। तो हुणे तो डिविडेंड हो गया, देखो कन्फ्यूजन तो नहीं हुई ना। जे क्लोजिंग दे विच सॉरी जे स्टार्टिंग इशू होए ने तो क्लोजिंग ते डिविडेंड, क्लोजिंग ते होए ने स्टार्टिंग ते। हुण जो आपां ने क्या मान लो मैं कह रही हाँ कि मेरे को डिबेंचर सीगे 2 लाख के, हुण रह गए 1.5 लाख के। प्रीमियम और रिडेम्पशन देने 10%, रिडेम्पशन ते प्रीमियम देने, रिडीम किन्ने हुए ने 50,000, तो 50,000 ते डिफरेंस ते 10% लगाओगे 5,000, तो 50,000 भी गया, आ 10% भी गया, दोनों आउटफ्लो। सेम जे मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 2,000 जिन्ने इशू किए ने उन्ने ते प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम और रिडेम्पशन दोनों डिफरेंस ते लगते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम और रिडेम्पशन जिन्ना डिफरेंस है वो तो लगनगे। ठीक है, तो हुण बिल्कुल ही लास्ट गल एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उहदे विच की आंदा है बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे विच कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाएगियाँ। ये दोनों सेम चीज़ ही होंदियां ने। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट कह लो, इनू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कह लो, इन्हां दे विच दोनों च कोई फर्क नहीं हुंदा। ये बहुत ही ईजीली
ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਇਨਟੂ ਕੈਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਲੋ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਨ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ।